پاگل خانے میں دو پاگل کرسی لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، دو پاگل، ایک نہیں ڈبل دونوں کرسی لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایک پاگل بولا مولانا ہم پاگل نہیں ہیں، یہ لوگ زبردستی پاگل خانے میں لے آئے، میں تو گھر میں صرف اتنا بولتا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ مولانا کو جھٹکا لگا کہ یہ معمولی پاگل نہیں ہے، بہت بھاری پاگل ہے۔ دوسرا پاگل جو کرسی لگا کر کے بیٹھا ہوا تھا وہ بولا نا کہ مولانا اس کی بات میں مت آئیے گا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اللہ ہوں، میں نے اس کو نبی بنایا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ ایک نہیں ہے، ڈبل ہے، جو حال عین کا ہے وہی حال غین کا، صرف نقطے کا فرق ہے۔ پادری بولا مولوی سے کہ تمہارے نبی آسمان کو چیر کر کے اندر گئے، معراج پر گئے، خدا کے پاس گئے، آسمان کے اندر سے گئے، جب آسمان میں دروازہ نہیں تو داخل کیسے ہوئے؟ کتنا خطرناک سوال ہے۔ جب آسمان میں دروازہ ہے نہیں تو نبی کیسے گئے؟ آسمان کے اندر گئے، آسمان سے آسمان پر گئے، جب آسمان ختم ہو گیا تو عرش پر گئے، خدا کے پاس گئے، جب آسمان میں دروازہ نہیں تو کیسے گئے؟ دعا کرتا ہوں اللہ ہر گھر میں کسی عالم کو پیدا فرمائے، ہر گھر میں کسی ہونہار عالم کو پیدا فرمائے۔ عالم نے کہا کہ آئینہ سامنے ہوتا ہے، چہرہ اندر کیسے چلا جاتا ہے؟ لاجواب۔ دوسرا سوال کتنا خطرناک کیا ہے سناتا ہوں سیرت کے حوالے سے۔ اس نے دوسرا سوال کیا کہ جب آسمان میں دروازہ ہے نہیں تو باہر کیسے نکلے؟ باہر نکلنے کے لیے دروازہ چاہیے، دروازہ ہے نہیں تو باہر کیسے نکلے؟ تو عالم نے جواب دیا، کتنا شاندار جواب دیا، آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ تم اپنے بدن کا ایکس رے کراتے ہو، ایکس رے لائٹ بدن کے اندر سے باہر کیسے نکل جاتی ہے؟ تیسرا سوال کتنا خطرناک تھا، اس کا کتنا شاندار جواب دیا۔ اس پر میں سیرت کے پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ تمہارے نبی آسمان پر گئے، آسمان سے آسمان پر گئے، عرش پر گئے، اتنی دور گئے، وہاں سے واپس آئے، اتنی دور سے واپس آئے، بستر گرم تھا، اتنی جلدی اتنی دور کیسے گئے، اتنی جلدی واپس کیسے آئے، بستر گرم ہے، ٹھنڈا بھی نہیں ہوا؟ تو عالم نے جواب دیا کہ تمہارے تھرمس میں چائے گھنٹوں کیسے گرم رہتی ہے؟ اس کو مانتے ہو، اس کو نہیں مانتے۔ بارسوئی میں ایک آدمی دربھنگا کا آ کر کے بولا میں نبی ہوں۔ بارسوئی کا آدمی سمجھدار قاری روح اللہ بولے کہ یہ مکار ہے، یہ بھوکا ہے، پیٹ پوجا کے لیے مکاری کر رہا ہے اور کہہ رہا کہ میں نبی ہوں۔ باورچی خانے میں اس کو لے جاؤ، خوب کھانا کھلاؤ، ابھی پتہ چل جائے گا کہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کیا ہے، یہ اصلی ہے کہ جعلی ہے۔ خوب کھانا جب کھلایا گیا اس کے بعد قاری روح اللہ صاحب نے کہا کہ تم اگر نبی ہو تو تمہارے اوپر آسمان سے پیغام آیا ہے؟ کہاں ابھی آیا ہے، فرشتہ ابھی دے کر کے گیا ہے کہ باورچی خانے ہی میں رہو، باورچی خانے سے باہر مت نکلو۔ اے پیٹ تیرے واسطے ہم کیا سے کیا بنے، اے پیٹ تیرے واسطے ہم کیا سے کیا بنے، مہدی بنے، مسیح بنے، مقتدا بنے، بے شرم تو نہیں بھرا اپنے خیال میں، بے شرم تو نہیں بھرا اپنے خیال میں، نانک بنے، کرشن بنے اور خدا بنے، نانک بنے، کرشن بنے اور خدا بنے۔ میں نے غور سے دیکھا آپ کے پنڈال کو تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بوڑھوں کی تعداد کم ہے، عورتوں کی تعداد اس سے زیادہ ہے، اور جوانوں کی تعداد اس سے زیادہ ہے، اور بچوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ بچوں کے حوالے سے پیغام سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ہر کام وقت پر ہوگا، شادی بعد میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ باپ کھڑا کھڑا پیشاب کر رہا تھا راستے پر، بیٹا بولا ابا کیا کر رہے؟ کہا یہ ترقی ہے، ترقی ہے، کھڑا کھڑا پیشاب کر رہا ہے، یہ ترقی ہے، مجھ سے بڑھ کر کے ترقی دکھاؤ، کر کے دکھاؤ۔ بیٹا بانس لگا کر کے چھت پر چڑھ گیا، وہاں سے پیشاب کر رہا۔ باپ بولا کہ یہ کیا ہے، یہ بدتمیزی کا؟ یہ بدتمیزی نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کے میں نے ترقی حاصل کی ہے۔ مولانا محمود بدری صاحب دامت برکاتہم، دعا کیجیے پوری ملت پر ان کا سایہ اللہ تعدیر قائم فرمائے۔ وہ کہتے ہیں کہ بنگلور میں ایک اسکول ہے، اس کا نام ہے مشن اسکول۔
मिशन स्कूल में मुसलमान बच्चे भी पढ़ते हैं, गैर मुस्लिम के बच्चे भी पढ़ते हैं, सब बच्चे पढ़ते हैं उसमें भी स्कूल में। तो मुसलमान बच्चे एक जगह बैठे हुए, एक बच्चा बोला, कितना प्यारा जुमला बोला, आपका दिल खुश हो जाएगा। वो बच्चा बोला उसकी स्कूल में, मिशन स्कूल में बेंगलोर में, मुसलमान बच्चा स्कूल में बैठा, क्या बोला कि सब कुछ करने वाला एक अल्लाह है। क्या जुमला बोला, सुभान अल्लाह, दिल खुश हो जाएगा आपका। लेकिन दूसरा बच्चा मुसलमान का सुन करके क्या जवाब दिया, पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा। दूसरा बच्चा मुसलमान का सुन करके बोला, नो गॉड इज थ्री, खुदा एक नहीं है तीन है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मैं हाथ जोड़ करके आपसे एक बात करता हूँ, स्कूल में पढ़ाइए, शौक से पढ़ाइए, बारसोई में पढ़ाइए, किशनगंज में पढ़ाइए, कलकत्ता में पढ़ाइए, जहाँ भी पढ़ाना है पढ़ाइए, लेकिन स्कूल से पहले अपने बच्चे को मकतब मदरसे की तालीम दीजिए। अगर आपने स्कूल के हवाले कर दिया तो बच्चा आपका इंसान रहेगा, मुसलमान नहीं रहेगा। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कहा कि अगर तुम बारसोई में रहते हो, काशीपाड़ा में रहते हो, बारसोई में रहते हो, और तुमको यकीन है कि मेरे मरने के बाद मेरा बच्चा मुसलमान नहीं रहेगा, काफिर हो जाएगा, मेरे मरने के बाद मेरा बच्चा मुसलमान नहीं रहेगा, काफिर हो जाएगा, मैं जब तक जिंदा हूं मेरा बच्चा मुसलमान है, जैसे ही मैं मरा मेरा बच्चा मुसलमान नहीं रहेगा, तो लिखा कि तुमको बारसोई छोड़ना पड़ेगा। बारसोई में एक दिन के लिए भी रहना हराम है, चाहे आसमान से सोना बरसे, जमीन से सोना उगले। जब ईमान ही नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए अपने ईमान को भी बचाना है, अपने बच्चों के ईमान को भी बचाना है इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए। डॉक्टर का फीस नगद, मदरसे का चंदा उधार, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मैं फांसी चढ़ाऊंगा। दो चार आदमी को मैंने देख लिया है, वो कन्या के भी मामू है, दुल्हा के भी मामू। ये बगल में बारसोई रेलवे स्टेशन है। बाप अपने बेटे को लेकर के गया रेलवे स्टेशन, बेटा जा रहा बैरिस्टर बनने के लिए लंदन। तो बाप जब छोड़ने के लिए गया रेलवे स्टेशन में, तो बच्चा बाप को तसल्ली देता है, अब्बा घबराओ नहीं, जब मैं लंदन से बैरिस्टर बन करके आऊँगा तो नोट की गद्दी पर सुलाऊंगा। बाप बड़ा खुश हुआ। जब 6 साल के बाद वहाँ से वापस आ रहा तो बाप को खबर किया, अब्बा मैं बैरिस्टर बन करके लंदन से आ रहा हूँ, बारसोई आ रहा हूँ। फूल माला लेकर के बाप रेलवे स्टेशन पर गया है। बेटा जैसे ही उतरा तो बाप से ही पूछता, तुम कौन हो, मैंने तुमको पहचाना नहीं। बाप बूढ़ा जरूर था मगर बहुत सियाना था। बोला, अरे हमको नहीं पहचाना, तुम्हारी जो खाला है वो मेरी साली है, तुम्हारा जो मामू है वो मेरा साला है। सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। इल्म बे इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है, इल्म बेमाया को, इल्म अल्लाह जिसे दे उसे तौफीक भी दे, इल्म अल्लाह जिसे दे उसे तौफीक भी दे, वरना ये वो है कि शैतान बना देता है, वरना ये वो है कि। छोटे छोटे बच्चों के हवाले से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके बच्चों को इल्म से, हुनर से माला माल फरमाकर इंसान भी बनाए, मुसलमान भी बनाए। चौथा पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बेदारी का सबूत दीजिए। बेटी में देंगे, बेटा में लेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। चचा मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, जैसे मेरे चचा हैं वैसे आप हैं, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने आपकी बेदारी को टटोल लिया कि आप हैं कहाँ। चौथा पैगाम आपकी खिदमत पे हलाल और हराम के हवाले से रखता हूँ। अभी गैस सिलेंडर मिल नहीं रहा है, मिलता है तो बहुत पैसे से मिलता है। पहले बड़ा आसान काम था औरतों के लिए,
झट से ऑन किया, झट से ऑफ किया, खाना बन गया। 1 घंटे का खाना आधा घंटे में बन गया। उसके बाद मोबाइल लेकर के तकिया पर सर है, फ्री है। बहुत आसान काम था। अभी औरतों का इतना बुरा हाल है कि आधा घंटा का खाना 2.5 घंटे में पक रहा है। लकड़ी में पकाना पड़ता है। पसीना जब छूटता है, जब आँख से नाक से धुआं निकलता है, अल्लाहु अकबर, वो गुस्सा रात में शौहर के ऊपर उतारती है। सिलेंडर का मामला हो गया है, अभी गैस मिल नहीं रही है। एक आदमी बोला, परेशान होकर के अपनी बीवी से कहा कि तुम परेशान मत हो, 1 महीने की लकड़ी अभी काट करके जंगल से ला करके देता। गया जंगल से लकड़ी काटने के लिए तो बहुत बड़ा गट्ठर तैयार कर लिया। सर पर जब लेकर के निकला तो बहुत भारी लगा। इतना भारी लगा कि बस्ती पहुंचने में उसको 1 घंटा लग गया। तो खफा होकर के खिसिया करके गट्ठर को फेंका जमीन पर और कहता है, मलकुल मौत तू कहाँ है, जल्दी से आ और इस मुसीबत से हमको नजात दे। बगल का एक आदमी सुन रहा था, सामने आकर के बोला, अस्सलाम वालेकुम। बोला, आप कौन है? कहा, मलकुल मौत है। कहा, आपको किसने बुलाया? कहा, तुम्ही ने तो बुलाया है पुकार करके। कहा कि देखिए मलकुल मौत साहब, हम अपनी ज़िंदगी को खात्मे के लिए आपको नहीं बुलाए। ये लकड़ी का गट्ठर, इसको उठा दीजिए सर पर लेकर के, हमको जल्दी से जाना है, अभी घर में खाना पानी नहीं पका। अभी आप देखिएगा, ये बोतल है, स्टेज पर रखी रहती है। ये इसमें पानी होता है, ये पानी है हलाल है, ये स्टेज में रखा रहता है। इसको कैसे पीता है मुसलमान? ढक्कन खोला, बिस्मिल्लाह बोला। अभी पिया नहीं है, ढक्कन ही सिर्फ खुला है, बिस्मिल्लाह बोला। ये एक सुन्नत अदा हुई। और उसके बाद हलक के नीचे पानी उतारता है, प्यास बुझ जाती है, उसके बाद दूसरा जुमला बोलता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये दूसरी सुन्नत है। तो प्यास भी बुझ गई, सवाब भी मिल गया, सुभान अल्लाह। अब ढक्कन खोला, बिस्मिल्लाह बोला, अभी पानी हलक के नीचे नहीं उतरा। जैसे ही उतरा, प्यास बुझी, अल्हम्दुलिल्लाह बोला। 2 सुन्नत अदा हुई। नबी की अदा को मुसलमान जिंदा करता है। अल्लाह ने दुनिया में प्यास भी बुझा दी, आखिरत में नेकी जमा कर लिया। फर्ज कीजिए कि ये पानी की बोतल नहीं है, शराब की बोतल है। शराब की बोतल है ये, पानी की बोतल नहीं है, शराब की बोतल है, मुसलमान के हाथ में। और उसी स्टाइल से, जिस स्टाइल से वो पानी पी रहा है, उसी स्टाइल से दारू पी रहा है। ढक्कन अभी खोला है, दारू हलक के नीचे गई नहीं, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ा है। ढक्कन खोला, शराब की बोतल, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ा है। लिखने वाले ने लिखा कि हराम के ऊपर बिस्मिल्लाह पढ़ा, ईमान सीने से चला गया। पहले मुसलमान था, अब मुसलमान भी नहीं रहा। हराम कितनी खतरनाक चीज़ है। मैं आपसे हाथ जोड़ करके बात करता हूँ, हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए। मैं गारंटी देता हूँ मसनद रसूल पर कि आपकी जेब में भी पैसा होगा, हाथ में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, पैसा ख़त्म नहीं होगा। अभी लोग छुट्टी में आए हैं, ईद की छुट्टी में आए हैं, बाहर से, बम्बई से, मद्रास से, बेंगलोर से लोग आए। अब जब छुट्टी ख़त्म हो रही है तो यहाँ से ये लोग निकलेंगे, ट्रेन पकड़ करके बेंगलोर जाएंगे, मद्रास जाएंगे। एक जवान मद्रास जा रहा है, माँ से कह रहा, अम्मा मैं जा रहा हूँ कमाने के लिए, छुट्टी में आया था, अब कितनी छुट्टी करूँ, छुट्टी ख़त्म हो गई, अब जा रहा हूँ कमाने के लिए, मेरे वास्ते दुआ करो कि मैं जा रहा हूँ कमाने के लिए। तो माँ ने कहा कि बेटा तुम जा रहे हो, तुम जब तक अपनी मंजिल पर पहुँचोगे नहीं, मैं मुसल्ले पर तुम्हारे लिए दुआ करती रहूँ। लेकिन बेटा मेरी एक शर्त है, बाहर जा रहे हो कमाने के लिए, हलाल कमाना, हराम मत कमाना। अगर हराम कमा करके लाओगे, याद रखो मैंने तुम्हें बड़ी मेहनत से दूध पिलाया है। बेटा अगर हराम कमाओगे, मेरा दूध नापाक हो जाएगा और तुम खुदा के नाफरमान हो जाओगे। इसलिए हाथ उठा करके वादा दीजिए, हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। एक आदमी बस्ती में इतना बड़ा कंजर था, कंजूस था, बखील था, मक्खी चूस था, फूटी कौड़ी खैरात नहीं करता था, उसका रिकॉर्ड था। जब मरने लगा तो पाँव ऐसे फैला दिया जैसे बकरी फैलाती है, और आँख ऐसे फाड़ करके आसमान को देख रहा है जैसे बेहोश आदमी आसमान को देखता है। तो मोहल्ले के लोग, ईदगाह के लोग, बस्ती के लोग, मस्जिद के लोग आ गए, कह रहे जीते जी खैरात नहीं किया, आप तो मर रहे हो, दुनिया छोड़ करके जा रहे हो, खैरात करके जाओ। तो खफा हो करके बोला, और क्या दूं, जान तो दे रहा हूं, और क्या दूं।
خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ آ رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں سب اپنے اپنے خیال میں ہے، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے، بھائی کا بھائی رہے گا رہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن، پسر نے چھوڑا پیدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے، پرائے مال کو اپنا سمجھے، حرام کو بھی حلال جانے، حرام کو بھی حلال جانے، گناہ کرے اور کمال سمجھے، گناہ کرے اور کمال سمجھے، بتاؤ دنیا میں کیا آ رہا ہے، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ آ رہا ہے۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام، زحمت تمام، صرف ایک پیغام اپنے جوانوں کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارا جوان سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ دایاں بایاں ہوتا رہے گا، میں بھی آپ کی جگہ ہوتا، اچانک سوال ہوتا میں بھی پھنس جاتا، گھبرانا نہیں، بلکہ یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ میں کہ آپ لوگ دھیان سے سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے روح البیان۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جب آدمی دارو پیتا ہے تو عقل سے پیدل ہو جاتا ہے۔ کتنا پیدل ہوتا ہے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس کتاب میں لکھا کہ دارو پی لیا، جب نشہ سر پر آیا تو اپنے چلو میں پیشاب کر رہا ہے، چلو میں، اپنے چلو میں پیشاب کر رہا ہے، جب پیشاب چلو میں جمع ہو گیا تو اسی پیشاب سے منہ دھو رہا ہے، اتنا پیدل ہو جاتا ہے۔ اور پیشاب سے منہ دھو رہا تھا تو کیا دعا پڑھ رہا تھا آپ کو سن کر کے اور حیرت ہوگی۔ دعا کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ الذی جعل الاسلام نورا والماء طہورا۔ پیشاب کو پانی سمجھ رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ شراب کتنی خطرناک چیز ہے، خراب چیز ہے، کہ حلق کے نیچے جیسے ہی شراب آیا، دنیا میں سب سے بڑی دولت عقل کی دولت ہے، اس سے آدمی محروم ہو گیا، اور پیشاب کو پانی سمجھ کر کے منہ دھونے لگا، پیشاب کے اوپر اللہ کا نام لیا، ایمان سینے سے چلا گیا، دھوبی کا گدھا، نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا۔ اتنی خطرناک چیز دارو ہے۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں، صرف آپ بچ جائیے دارو سے، اللہ آپ کے پورے خاندان کو بچا لے گا۔ سبحان اللہ۔ پہلے کنواں ہوتا تھا، آج بھی پرانا کنواں گاؤں میں ہے، دیکھیں گے پرانا کنواں کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گا۔ کنواں ہوتا تھا، کنویں میں شراب کا ایک قطرہ ٹپک گیا، صرف ایک قطرہ شراب کا کنویں میں گرا، لوگوں نے اس کنویں کو بند کر دیا، اس پر مینار بنا دیا۔ کون سا مینار؟ مسجد کا مینار بنایا، کنویں کے اوپر مسجد کا مینار بنایا۔ مینار بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس پر اذان ہوگی، لوگ نماز کے لیے آئیں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب تک وہ مینار باقی رہے گا اس میں ایک دن بھی اذان نہیں دے سکتا، اس ایک قطرہ دارو کی وجہ سے۔ غور کیجئے، جب ایک قطرے کا یہ حال ہے، پوری بوتل کا کیا حال ہوگا۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے روض الفائق۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ اگر تمہاری بیٹی کے اوپر کوئی رشتہ بھیجے تو یہ دیکھو کہ وہ لڑکا دارو تو نہیں پیتا ہے۔ کتاب میں لکھا ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی کا کوئی اگر ہاتھ مانگے تو جس لڑکے نے رشتہ بھیجا ہے اس کے بارے میں معلوم کرو وہ دارو تو نہیں پیتا۔ اگر پتہ چل جائے کہ وہ دارو پیتا ہے تو غریب سے غریب کو بیٹی دے دینا، اس پیکڑ کو بیٹی مت دینا۔